seed is kept at 0 degrees Celsius. So this seed is called as vernalized seed. Same vernalized seed is then brought back to normal temperature, that is 77 degrees Celsius. Now this seed is called as devernalized seed. If the same seed is kept in 0 degrees Celsius again, it is called as revernalized seed. Based on the vernalization, there are two varieties of plants. लेक्चर ज्वाइन कर लेक्चर One is called as winter variety, another one is called as spring variety. So when we talk about winter variety, it simply means that this variety of plant is sown in winter and it will do flowering in spring. There are spring variety plants, they are sown in spring and they do flowering in summer. So these are the two varieties of the plant. By vernalization method, we can convert a winter variety into spring variety. So what we need to do, a winter variety plant can be converted into spring variety by using this vernalization technique. So let us assume that there is a winter variety seed. This winter variety seed is kept at 0 degrees Celsius. All the metabolic process of the seeds will be inactivated. So for seed, it is a winter season on. In spring, the seed is brought in normal condition. It means it is brought at room temperature. Therefore, the seed which was winter variety, we will sow in spring. So the seed will do flowering in summer. So winter variety got converted into spring variety. Most important thing that we need to understand, that dry seeds never undergo vernalization. For vernalization, the seeds must be soaked in water. Water is must for seeds, otherwise no vernalization will take place. But the question comes here, does the low temperature alone is responsible for reducing the vegetative growth and early flowering? So this question was raised by most of the scientists. There was a scientist in the name of Melcher in 1939. What he said, low temperature alone is not responsible for reducing vegetative growth and early flowering. He suggested the seeds have hormone called as vernalin, and this vernalin hormone gets activated at low temperature. So vernalin is one of the hypothetical hormone. When I say hypothetical hormone, it simply means it is not yet isolated or discovered. So vernalin is responsible for vernalization. What is the importance of vernalization? When you talk about significance, let's understand. Vernalization shortens the vegetative phase and induces early flowering. So the vegetative phase is reduced and flowering is induced in short span of time. Vernalization increases the resistance for cold. In these seeds which are subjected to vernalization, they develop resistance for fungus infection because fungus do not grow in cold condition. Winter variety can be converted into spring variety. By vernalization, biennial varieties can be converted into annual varieties. For example, we have rye, oats, wheat, etc. So, hope friends you have understood the concept of vernalization, treating plants or seeds under low temperature. This is Sunil sir. Do subscribe to the channel and friends give a like to the video if you have understood what is vernalization. Your like promotes me to make more such videos. Okay, so friends, as you learn in present video, you might heard about you might hear about the vernalization concept, right?
या व्हिडिओमध्ये आपण एक छोटीशी कॉन्सेप्ट पाहिली. या कॉन्सेप्टमध्ये असं दाखवलंय, plant water तुम्ही जर relation जरा and थोडंसं the बारकाईने जर of काही ऐकलं असेल, mechanism. तर याच्यामध्ये असं म्हटलं की असे काही बरेचसे काही प्लांट आहेत की जे प्लांट हिवाळ्यामध्ये आपल्याला जनरली उगवलेले आपल्याला पाहायला मिळतात, किंवा जनरली आता सध्या सध्या जो काही सीझन सुरू आहे, विंटर सीझन पहा, या विंटर सीझनमध्येच हे प्लांट जे आहेत, या प्लांटचं आपण कल्टिवेशन करू शकतो. जसं की से फॉर एक्झाम्पल साधारणतः म्हणलं, हरभरा असेल, त्यानंतर गहू असेल, किंवा मग स्ट्रॉबेरी सारखं एखादं प्लांट असेल, त्यानंतर ॲपल असतील. अशी ही जी काही प्लांट आहेत, या सर्व काही प्लांटला फ्लावर येण्यासाठी किंवा त्याचं यील्ड तयार होण्यासाठी, त्याचं उत्पादन तयार होण्यासाठी, त्या प्लांटमध्ये फ्लावर फ्रुटिंग येण्यासाठी थंड वातावरण आवश्यक असतं. बरोबर? थंड वातावरण असेल किंवा त्याच सीझनमध्ये पर्टिक्युलरली हे जे काही प्लांट आहेत, हे जास्तीत जास्त उत्पादन देऊ शकतात. बरोबर? मग याचा अर्थ असा होतो की फिजिओलॉजिकली जर काही आपण याचा विचार केला, तर या प्लांटला चिलिंग इफेक्ट, ज्याला आपण म्हणूया लो टेम्परेचर आवश्यक असते, त्यानंतरच या प्लांटमध्ये शक्यतो फ्लावर आलेले आपल्याला दिसतील. बरोबर? मग ही जी काही कॉन्सेप्ट आहे, या कॉन्सेप्टला या ठिकाणी व्हर्नलायझेशन असं म्हटलेलं आहे. काय म्हटलंय? व्हर्नलायझेशन. इट मीन्स व्हॉट? इट इज दी चिलिंग ट्रीटमेंट. मग आता ही जी काही चिलिंग ट्रीटमेंट आहे, ही नॅचरली बऱ्याच वेळेला प्लांटला उपलब्ध होत असते, आणि काही वेळेला आता हे आपण शोधल्यामुळे किंवा फिजिओलॉजिस्टने हे शोधल्यामुळं बऱ्याचशा काही प्लांटमध्ये हे आर्टिफिशियली देखील केली जाते. लक्षात घ्या. मग नॅचरली जे काही नेचरमध्ये प्लांट आहे, जसं आता शेवंतीसारखं प्लांट आहे पहा, शेवंतीसारखं प्लांट देखील सुद्धा या हिवाळ्यानंतरच त्याला फुलं आलेली आपल्याला दिसतात. किंवा एक झेंडूची प्रजाती आहे, किंवा मग ट्युलिप नावाचं प्लांट आहे. ट्युलिप नावाचे जसे की काश्मीरच्या खोऱ्यामध्ये गुलाबासारखी फुलं दिसतात बघा, ट्युलिप. त्यानंतर सफरचंद असेल, गहू असेल, हरभरा असेल, ही सर्व बरीचशी काही जे काही प्लांट आहेत, किंवा इतर बाकीची काही युरोपियन कंट्रीमध्ये असणारे काही प्लांट आहेत, ही सर्व काही प्लांट, या सर्व प्लांटला चिलिंग इफेक्ट म्हणजे कोल्ड टेम्परेचरची ट्रीटमेंट मिळाल्याशिवाय त्या प्लांटमध्ये फ्लावर येत नाहीत. मी या कॉन्सेप्टला इथे म्हणायचं व्हर्नलायझेशन. ओके. आतापर्यंत जसं आपण पाहिलं की वेगवेगळ्या प्रकारे सनलाईट असेल, ही त्या ठिकाणी फ्लावर इंडक्शनसाठी किंवा फ्लावर्स येण्यासाठी त्या प्लांटमध्ये एक प्रकारचं हार्मोन ट्रिगर करत असते, आणि त्या हार्मोनमुळे जो काही व्हेजिटेटिव्ह अपेक्स आहे किंवा व्हेजिटेटिव्ह शूट जे आहे, ह्या व्हेजिटेटिव्ह शूटचं कन्व्हर्जन फ्लोरल शूटमध्ये झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. बरोबर? म्हणजे जी काही फांदी आहे समजा, या फांदीमध्ये या ठिकाणी साईडला या ठिकाणी फ्लावर्स डेव्हलप झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात, आणि त्यानंतर पुन्हा या ठिकाणी रिप्रोडक्टिव्ह फेज निर्माण झालेली आपल्याला दिसते. आता ही कशामुळे झालेली आहे? आपण सुरुवातीला पाहिलं की यामध्ये साधारणतः जी काही सनलाईट आहे, ही सनलाईट लीफमध्ये ॲब्झॉर्ब होत असेल. ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी फायटोक्रोम्स आहेत. या फायटोक्रोम्सकडनं ही सनलाईट जी आहे ती ॲब्झॉर्ब होते, आणि प्लांटमध्ये एका बायोलॉजिकल पाथवेनुसार बायोकेमिकल पाथवे या ठिकाणी कंडक्ट होतो, आणि त्याच्या थ्रू फ्लोरिजिन नावाचं हार्मोन या ठिकाणी तयार होत असावं. बरोबर? फ्लोरिजिन तयार होत असावं, आणि हे फ्लोरिजिन जे आहे हे प्लांटच्या अपेक्सकडे ट्रान्सफर होतं सगळ्या लीफमधून. मग ते काय एकाच लीफमध्ये तयार होते असं नाही, सगळ्या लीफमध्ये जेवढे काही लीव्स असतील त्यामध्ये. मग जरी समजा प्लांटवरती एक लीफ असेल, तरी देखील त्या प्लांटमध्ये या प्रकारे फ्लोरिजिन तयार होतं, आणि हे फ्लोरिजिन जे आहे ते प्लांटच्या अपेक्सला किंवा त्या प्रत्येक ब्रँचच्या अपेक्सवरती, अपेक्सच्या दिशेनं ट्रान्सलोकेट होतं, आणि त्या ठिकाणी जे काही व्हेजिटेटिव्ह बर्ड आहे किंवा व्हेजिटेटिव्ह जो काही अपेक्स आहे, बरोबर, शूट अपेक्स जो आहे, या शूट अपेक्सचं कन्व्हर्जन फ्लोरल प्रायमोर्डिया म्हणजेच काय, की ज्यापासून फ्लावर बर्ड्स तयार होतील अशा स्वरूपामध्ये झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. माझ्याकडे पुढे डायग्राम घेतलेली आहे, मी तुम्हाला दाखवतो मी व्यवस्थित कशी काय. आता दुसरी एक कॉन्सेप्ट आहे, तुम्हाला कालच मी सांगितलं की अशी काही प्लांट आहेत बघा, हे तर ट्युलिपचं प्लांट आहे बघा. ट्युलिप जे तुम्हाला म्हणतोय मी, ट्युलिप असेल किंवा बाकीचे जसं सॅफ्रॉन असेल, किंवा मग ॲपल आहे, गहू हरभरा आहे आपल्याकडचा, किंवा मग इतर बाकीचे काही लॅव्हेंडर सारखं प्लांट आहे, बरेचसे काही काय आहेत प्लांट. ही प्लांट पर्टिक्युलरली एखादा हिवाळ्याचा पिरियड किंवा चिलिंग इफेक्ट, थंड वातावरण होऊन गेल्यानंतरच मग त्या प्लांटमध्ये फ्लावर्स आलेले आपल्याला पाहायला मिळतील. सो इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टू गो थ्रू अ पिरियड ऑफ कोल्ड बिफोर दे कॅन फ्लावर. हा एक पिरियड आहे. व्हर्नलायझेशन म्हणजे काय, की हा एक पिरियड आहे प्लांट मधला, की जे या प्लांटला फ्लावर येण्याच्या अगोदर ते प्लांट जे आहे ते एकदम थंड वातावरणातून, थंड टेम्परेचर, कमीत कमी टेम्परेचर मधून पास होणं आवश्यक आहे. त्यावेळेला त्या प्लांटमध्ये या प्रकारे फ्लावर्स आलेले दिसतील. त्या कॉन्सेप्टला म्हणायचं व्हर्नलायझेशन. ओके.
सो इट हॅज बीन नोटीस दॅट बिसाइड द अप्रोप्रिएट फोटो पिरियड, जरी त्यांना फोटो पिरियड उपलब्ध झाला तरी बऱ्याचशा काही प्लांटमध्ये फ्लावरिंग आलेलं दिसत नाही. आणि मग पर्यायानं साधं सोपं एक मेकॅनिझम किंवा साधं सोपं एक एक्झाम्पल लक्षात घ्या. जसं की गहू हरभरा आहे. गहू हरभऱ्याला भरपूर सारं पाणी लागते, बरोबर आहे. पाणी द्यावं लागतं तुम्हाला. आता तुम्ही सगळेजण शेती करता, शेतीमध्ये जाऊन भरपूर सारे जण बरेचसे पाईप बदलत असतील, जे स्प्रिंकलर बदलत असतील, काय वैताग आहे बाबा असंही म्हणत असतील. मग त्याच्याऐवजी जर काय पावसाळ्यामध्ये जर सोयाबीनच्या ऐवजी जर गहू केला तर, हा तूर करण्याच्या ऐवजी जर काय हरभरा केला त्यावेळेलाच तर भरपूर मोठं पाणी मिळते, त्यावेळेला भरपूर पाऊस पडतो, मग त्यावेळेलाच मग सगळं काही पाणी द्यायची आवश्यकता पडणार नाही. पण मग मात्र त्या सीझनला, जून जुलैच्या सीझनला गहू हरभरा येईल का? बरं आला, उगून जरी आला, समजा 100 पैकी समजा 50 सीड उगून आल्या, जर्मिनेट झाल्या, त्याला नंतर फ्लावर्स येतील का? फ्लावर्स नाही आले तर त्याला नंतर पुढे फ्रूट म्हणा किंवा सीड्स येतील का? नाही. मग उपयोग होणार नाही. याचा अर्थ काय की ऑड सीझनला हे जे काही पिकं आहेत ही येणार नाहीत. ही त्या सीझनलाच चांगल्यापैकी येतात. मग ही त्या सीझनलाच काय येतात तर त्यामध्ये या प्रकारे त्याला अशा प्रकारचं व्हर्नलायझेशन होणं आवश्यक असते. म्हणून मग गहू हरभरा जे आहे हे आपल्याकडं हिवाळ्याच्या सीझन मध्ये येते. सो इन दिस those plants they have provide the appropriate photo period, but they required low temperature treatment during their early stage of life for subsequent flowering in the later stage. म्हणजे नंतर फ्लावरिंग येण्यासाठी, नंतर फ्रुटिंग येण्यासाठी सुरुवातीला त्याला लो टेम्परेचरची आवश्यकता असते. ह्या वर्षी कमी जास्त प्रमाणात थंडी आहे. मग कमी जास्त प्रमाणात थंडी असल्यामुळे तुम्हाला बऱ्याच जणांना हरभऱ्याच्या पिकावरती किंवा गव्हाच्या पिकावरती कमी जास्त प्रमाणामध्ये फ्रूट सेट झालेला आपल्याला दिसेल पहा. हा, ओंब्या जे आहे ते ओंब्या सुद्धा तितक्या लांब लचक गव्हाच्या नसतील, किंवा ज्वारी असेल किंवा त्याचबरोबर आपलं हरभरा असेल, तर यामध्ये फार कमी प्रमाणामध्ये आपल्याला सीड सेट किंवा फ्रूट सेट झालेले आपल्याला दिसतील. सो दिस वॉज फर्स्ट रिअलाइज बाय द क्लिपार्ड इन 1857. 1857 साली या लोकांनी, बाकीचे तर लोक लढाई करत होते, पण या लोकांनी बाकीचे हे सुद्धा नोटीस केलेलं आहे, याचा रिसर्च केला आणि त्यांच्या लक्षात आलं की अरे अशा प्रकारचे हे जे काही पिकं आहेत ही त्या ठराविक प्रकारच्या पिरियडमध्येच येतात, कारण का तर त्याला त्या प्रकारे लो टेम्परेचर आवश्यक असतं. सो व्हाईल वर्किंग विथ दी टू व्हरायटीज लाईक व्हीट, क्लिपार्ड नावाचे शास्त्रज्ञ जे काय होते हे गव्हाच्या व्हरायटीवरती संशोधन करत असताना त्यांना लक्षात आलं दोन व्हरायटी आहेत बघा, एक स्प्रिंग व्हरायटी आहे आणि एक विंटर व्हरायटी देखील. स्प्रिंग व्हरायटी म्हणजे काय की ती पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये येणार आहे थोडक्यात, आणि एक विंटर व्हरायटी म्हणजे ही हिवाळ्याच्या सीझन मध्ये येणारी व्हरायटी गव्हामध्ये. हा, दोन्ही सीझनला गहू येतात. आपल्याकडे नाही म्हणा पावसाळ्यामध्ये गहू पिकत, पण काही इतर ठिकाणी इतर सीझनला सुद्धा गहू जो आहे तो पिकवला जातो. सो विंटर व्हीट व्हेन यू हॅव टू सोन इन विंटर अँड प्रोड्यूस इट्स फ्लावर इन समर. म्हणजे काय करतो आपण, समजा नोव्हेंबरमध्ये गहू पेरला की तू गहू निघायला कधी होत आहे, मार्चमध्ये, मार्च एप्रिलमध्ये साधारणतः हा गहू जो आहे तो काढायला येत असतो. म्हणजे काय होतं की त्याचं फ्लावरिंग जे आहे किंवा ते जे आहे ते समर सीझनच्या सुरुवातीला आलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, पण त्याला सुरुवातीला मात्र भरपूर सारी थंडी आवश्यक असते. सो दिस विंटर व्हीट इज सोन इन विंटर, spring wheat is sown in spring and produce its flower in summer. So he has noticed that if the germinated seeds of winter wheat are treated with low temperature, they can behave like a spring wheat. मग त्यांनी काय केलं, अल्टर केलं की जे काही विंटर व्हीट होता, या विंटर व्हीटच्या सीडला लो टेम्परेचर देण्याचा प्रयत्न केला. लो टेम्परेचर दिलं सुरुवातीला काही दिवस, आणि मग त्याला त्याची पेरणी केली, तर मग मात्र हा विंटर व्हीट जो आहे हा सुद्धा स्प्रिंग सीझन मध्ये आलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की गहू हरभरा जो आहे तो जर काय पावसाळ्यामध्ये आपल्याकडे घेतला तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन येईल, कारण का तर त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी मिळणार आहे की नाही. पण मात्र त्या प्रकारचं त्याला व्हर्नलायझेशन किंवा कोल्ड ट्रीटमेंट मिळणं आवश्यक आहे. मग याने काय केलं, त्याच्या जर्मिनेटेड सीडला म्हणजे सीड जर्मिनेशन करून घेतलं आणि त्या जर्मिनेटेड सीडला काही दिवस कोल्ड ट्रीटमेंट दिली, आणि त्यानंतर मग पुढची प्रक्रिया करून पाहिली तर त्या ठिकाणी दॅट विंटर व्हरायटी कॅन बी कन्वर्टेड इंटू स्प्रिंग व्हीट. सो दिस कन्वर्जन ऑफ विंटर व्हरायटी इंटू स्प्रिंग व्हरायटी बाय लो टेम्परेचर और चिलिंग ट्रीटमेंट, इट वॉज टर्म ॲज व्हर्नलायझेशन बाय लॅसेंको. लॅसेंको यांनी 1928 साली, मग पहा 50 वर्षानंतर, साधारणतः 50-70 वर्षानंतर ह्या सगळं काही एक प्रयोग केले त्यांनी, आणि त्यानंतर त्यांनी लक्षात आणलं की यामध्ये अशा प्रकारे कन्वर्जन होऊ शकते. सो ड्यू टू दॅट व्हर्नलायझेशन द व्हेजिटेटिव्ह पिरियड ऑफ द प्लांट इज कट शॉर्ट, रिझल्टिंग इन अन अर्ली फ्लावरिंग. या व्हर्नलायझेशन इफेक्टमुळे
या व्हेजिटेटिव्ह पिरियड जो काय असतो सुरुवातीचा प्लांटचा व्हेजिटेटिव्ह पिरियड जो आहे, या व्हेजिटेटिव्ह पिरियडमध्ये प्लांट जे आहेत हे प्लांट दे कॅन कट शॉर्ट रिझल्टिंग इन टू अर्ली फ्लावरिंग, लवकरच त्याला फ्लावरिंग आलेलं देखील आपल्याला दिसेल. सो दिस फेनॉमिनॉन ऑफ व्हर्नलायझेशन वॉज स्टडीड इन सेव्हरल विंटर अॅन्युअल्स, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही प्लांट आहेत विंटर व्हरायटी जे आहेत हिवाळ्यामध्ये येणारे, जे ज्याला आपण खरीपाची खरीप सीझनमध्ये येणारे पिकं असं म्हणतो आपण त्याला, कोणते कोणते आहेत, जसं की राई आहे, राई बघा, पिटकस विंटर राई, सिकेल्स सेरेलियस त्याचं बॉटॅनिकल नेम आहे. त्यानंतर काही बायएन्युअल प्लांट्स आहेत, म्हणजे ज्याला 2 वर्ष लागतात त्याचं पूर्ण लाईफ सायकल कंप्लीट व्हायला, जसं की इथं हॅनबेन आहे किंवा मग ॲपल आहे, पायरस मॅलस ॲपल जे आपण खातो, सफरचंद असेल किंवा बाकीची काही प्लांट आहेत जस्ट जनरली हे रशियन किंवा त्या प्रकारे त्या कंट्रीमध्ये वाढणारे हे सगळे प्लांट आहेत. मग अशा काही प्लांटमध्ये व्हर्नलायझेशन करून ऑड सीझनला देखील या प्लांटचं कल्टिवेशन करून लोकांनी त्याचं उत्पादन घेतलेलं आपल्याला दिसतं. मग आता व्हर्नलायझेशन होतं कसं नक्की पहा. काय केलं जातं, त्याला जर काय समजा आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पीक घ्यायचं आणि त्याला जर काही मग ऑड सीझनला जर का घ्यायचं असेल, तर या ऑड सीझनला घ्यायचं असेल तर त्याला चिलिंग ट्रीटमेंट देणं आवश्यक आहे. So perceptions of that cold stimulus, it has been strongly suggest that cold stimulus is either perceived by apical meristem. मग कोणता भाग आहे बघा प्लांट मध्ये की जो भाग या प्रकारच्या कोल्ड ट्रीटमेंटला रिसीव्ह करतो, हा कोणता येतं, तो आहे अपायकल मेरिस्टेम. ओके, जो काही शूटचा अपायकल मेरिस्टेम आहे, या अपायकल मेरिस्टेम काय करतो, कोल्ड ट्रीटमेंट किंवा कोल्ड टेम्परेचरला सेन्सिटिव्ह असतो आणि इट विल रिसीव्ह the cold stimulus. So say for example in henbane or by the fragments of embryo as in rye, or by all actively dividing cells of leaves and roots, they can receive these cold treatment. ओके, तर साधारणतः अपायकल शूटचा जो काही अपायकल मेरिस्टेम आहे, हे अपायकल मेरिस्टेम या प्रकारची ही ट्रीटमेंट रिसीव्ह करतो आणि त्यानुसार मग आपल्याला व्हर्नलायझेशन झालेलं आपल्याला पाहायचं. काय होतं व्हर्नलायझेशनमध्ये, त्या व्हेजिटेटिव्ह पिरियडमध्ये त्या प्लांटचं जे काही अपायकल शूट असेल, हे अपायकल शूट याप्रमाणे कोल्ड ट्रीटमेंटला किंवा कोल्ड टेम्परेचर जे ते रिसीव्ह करतात, त्या टेम्परेचरमुळे त्या प्लांटमध्ये व्हेजिटेटिव्ह जो काही प्रायमोर्डिया असेल, शूट प्रायमोर्डिया जो आहे, या शूट प्रायमोर्डियाचं कन्वर्जन फ्लोरल प्रायमोर्डियामध्ये झालेलं पाहायला मिळतं. म्हणजेच काय की या ठिकाणी जे काही टोक असेल, जे काही व्हेजिटेटिव्ह म्हणजे पानाचं जे काही टोक आहे, त्याचं कन्वर्जन फ्लावर्समध्ये झालेलं पाहायला मिळतं आणि काही कालावधीनंतर आपल्याला त्या प्लांटवरती याप्रमाणे फ्लावर्स आलेले पाहायला मिळतात. सो अडल्ट किंवा जी काही व्हेजिटेटिव्ह फेजमधली जी अडल्ट फेज आहे, ही या ठिकाणी व्हर्नलायझेशनसाठी सेन्सिटिव्ह फेज आहे असं म्हटलं जातं. ठीक आहे, आणि मग त्यामध्ये नंतर आपल्याला प्लांटमध्ये फ्लावरिंग आलेलं आपल्याला पाहायला मिळेल. सो ड्युरिंग दी व्हर्नलायझेशन, या व्हर्नलायझेशनच्या दरम्यान ज्या वेळेला कोल्ड ट्रीटमेंट प्लांटला मिळते, त्यावेळेला प्लांटमध्ये ठराविक प्रकारचे काही बायोकेमिकल्स तयार होतात आणि त्या बायोकेमिकल्समुळे मग प्लांटमध्ये फ्लावर आलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. जसं की आपण सुरुवातीला पाहिले की ज्यावेळेला सनलाईट किंवा फोटो पिरियड किंवा डार्क पिरियड ज्यावेळेला प्लांटला उपलब्ध होतो, ते त्या प्लांटच्या लीफमध्ये एक प्रकारचं हार्मोन या ठिकाणी तयार झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं, राईट. फ्लोरिजिन नावाचं हार्मोन त्या प्लांटच्या लीफमध्ये तयार होतं आणि ते फ्लोरिजिन नावाचं हार्मोन जे आहे हे प्लांटच्या शूटकडे ट्रान्सफर केलं जातं. आता याचप्रमाणे ज्या वेळेला व्हर्नलायझेशन होईल, कोल्ड ट्रीटमेंट होईल, त्या कोल्ड ट्रीटमेंटमुळे या प्लांटमध्ये एक प्रकारचं हार्मोन तयार होतं. सो इट इज बिलीव्ह दॅट परसेप्शन ऑफ द कोल्ड स्टिम्युलस result in the formation of floral hormone which is transmitted to other part of the plant. सेम कंडिशन जसं ज्याप्रमाणे फोटोपिरियडिझम मध्ये होईल, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी कोल्ड टेम्परेचरमुळे देखील प्लांटच्या लीफमध्ये किंवा प्लांट पार्टमध्ये या प्रकारचे हार्मोन्स तयार होतात. अँड दीज फ्लोरल हार्मोन्स हॅज बीन नेम ॲज व्हर्नॅलिन. त्याला काय नाव दिलंय, व्हर्नॅलिन असं नाव दिलेलं आहे. बट इट हॅज नॉट बीन आयसोलेटेड इट. जसं की ज्याप्रमाणे फ्लोरिजिन सुद्धा आयसोलेट करता आलेलं नाही, त्याप्रमाणे व्हर्नॅलिन देखील आतापर्यंत प्युअर फॉर्ममध्ये आयसोलेट करता आलेलं नाही. पण मात्र त्या प्रकारचं एक बायोकेमिकल किंवा त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं ॲसिडिक कंडिशन निर्माण झालेली आपल्याला मात्र बऱ्याच जणांनी प्रूव्ह करून दाखवलेली आपल्याला दिसते. So even the cold stimulus may be transmitted to another plant across a graft union. So for example, if vernalized
henbane plant is grafted to an unvernalized henbane plant, the unvernalized plant also flower. म्हणजे ज्याप्रमाणे एका प्लांटमधून दुसऱ्या प्लांटमध्ये किंवा एका पार्टकडून दुसऱ्या प्लांटकडे ही हार्मोन ट्रान्सफर होतात, तोच प्रकार आपल्याला यामध्ये देखील व्हर्नलायझेशन मध्ये देखील झालेला पाहायला मिळतो. व्हर्नलाइज झालेलं एखादं प्लांट जर काय आपण अनव्हर्नलाइज झालेल्या प्लांट सोबत ग्राफ्ट केलं किंवा त्याचं कलम केलं तरी देखील आपल्याला त्या अनव्हर्नलाइज प्लांटच्या ट्विगवरती फ्लावर्स आलेले दिसतात. सो इन अदर कंडिशन्स, कोणत्या कोणत्या कंडिशन मग आता ह्या व्हर्नलायझेशन होण्यासाठी आवश्यक असतील? यामध्ये पहिली कंडिशन आहे बघा, एज ऑफ द प्लांट. एज ऑफ द प्लांट, पहिली गोष्ट आहे एज जी आहे महत्वाचं ते या ठिकाणी व्हर्नलायझेशन होण्यासाठी आवश्यक आहे. सो एज ॲट विच अ प्लांट इज सेन्सिटिव्ह टू व्हर्नलायझेशन इज क्वाईट डिफरंट इन डिफरंट स्पेसीज. वेगवेगळ्या स्पेसीजमध्ये वेगवेगळं व्हर्नलायझेशन पिरियड म्हणजे त्याला आपण एज आहे. जसं की काही प्लांटमध्ये जर्मिनेशनची फेज असेल, ओके, सुरुवातीची जे काही जर्मिनेशनची फेज असेल त्या दरम्यान व्हर्नलायझेशन होत असेल, किंवा काही प्लांटमध्ये व्हेजिटेटिव्ह मॅच्युअर व्हेजिटेटिव्ह फेज म्हणजे मॅच्युअर जे काही लीफ प्रायमोर्डिया आहे तो डेव्हलप झाल्यानंतर मग त्या ठिकाणी व्हर्नलायझेशन इफेक्ट आपल्याला दिसून येतो. याप्रमाणे एज फॅक्टर जो आहे हा प्रत्येक स्पेसीसाठी वेगवेगळा आपल्याला या ठिकाणी दिसू शकतो. दुसरं काय की ॲप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर. आता किती टेम्परेचर पाहिजे लो व्हर्नलायझेशन व्हायचं असेल तर ॲक्च्युअली कोणत्या टेम्परेचरला व्हर्नलायझेशन इफेक्ट पाहायला मिळतो आणि किती वेळासाठी. ओके, व्हॉट इज द टेम्परेचर अँड व्हॉट इज द ड्युरेशन ऑफ दॅट एक्सपोजर. तर यामध्ये पहा, मोस्ट इफेक्टिव्ह टेम्परेचर जे आहे व्हर्नलायझेशनसाठी इट इज बिटवीन 0 डिग्री टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड. किती आहे? 0 टू 6 degree centigrade. And the effectiveness of the low temperature treatment, it will decreases from 0 to -4 degree centigrade. -4 डिग्रीच्या सेंटीग्रेड पेक्षा कमी टेम्परेचर जर काही झालं तर त्यानंतर आपल्याला मग हा व्हर्नलायझेशन इफेक्ट मात्र त्याच्यावर झालेला पाहायला मिळत नाही. सो the low temperature at about -6 degree centigrade, it is totally ineffective like it is above than 7 degree centigrade. म्हणजे पहा, साधारणतः -4 डिग्री पासून तर 6 डिग्री सेंटीग्रेड हे जे काही टेम्परेचर आहे या टेम्परेचरच्या दरम्यानचं टेम्परेचर या ठिकाणी प्लांटवरती व्हर्नलायझेशन इफेक्ट घडून आणू शकते. म्हणजे किती लो टेम्परेचर आहे पहा. आणि मग हे जे काही टेम्परेचर आहे इट इज अबाउट 12 डिग्री टू 40 डिग्री आर ऑलमोस्ट अनइफेक्टिव्ह in vernalization of that plant, right? And it is again different for species to species. काही प्लांटला सपोज अ वीक एका आठवड्यापुरतं किंवा काही प्लांटला एका दिवसापुरतं तर काही प्लांटला महिन्याभरापुरतं अशा प्रकारचं ही जी काही ट्रीटमेंट आहे ही आवश्यक असणार. दुसरा फॅक्टर आहे बघा, ऑक्सिजन. व्हर्नलायझेशन व्हायचं असेल तर ऑक्सिजनची उपलब्धता किती आहे हे त्या ठिकाणी महत्वाचा फॅक्टर आहे. सो व्हर्नलायझेशन इज अन एरोबिक प्रोसेस अँड इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी ऑल्सो. व्हर्नलायझेशन जी आहे ही एरोबिक प्रोसेस आहे, म्हणजेच काय, इन प्रेझेन्स ऑफ ऑक्सिजन होणारी प्रोसेस आहे. त्याला मोठ्या प्रमाणामध्ये मेटाबॉलिक एनर्जी त्या ठिकाणी आवश्यक असते. अँड इट इज डज नॉट हॅपन इन ॲब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. ओके, सो इट रिक्वायर्ड ऑक्सिजन ऑल्सो. नंतर पुढची कंडिशन आहे दॅट इज अवेलेबिलिटी ऑफ शुगर. Culturing embryo on various media, it has been demonstrated that cold treatment on media without added sugar are not successful. म्हणजे पहा, आर्टिफिशियली जर काय आपल्याला व्हर्नलायझेशन करायचं असेल तर त्या आर्टिफिशियल मीडियामध्ये शुगर कंटेंट नसेल तर त्या ठिकाणी व्हर्नलायझेशनचा इफेक्ट झालेला दिसत नाही. त्यामुळं समजा या ठिकाणी व्हर्नलायझेशन व्हायचं असेल तर त्या ठिकाणी शुगर, याचाच अर्थ काय, फूड मटेरियल किंवा आपण ज्याला म्हणूया ज्या फूड मटेरियल पासून मेटाबॉलिक एनर्जी तयार होणारे अशा प्रकारची हे कंटेंट त्याला आवश्यक असणार. आणि लास्टली तो म्हणजे महत्वाचं म्हणजे वॉटर. वॉटर इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर व्हर्नलायझेशन. मग यामध्ये पहा, वॉटर जे आहे सफिशियंट अमाऊंट ऑफ वॉटर इज ऑल्सो नीडेड फॉर व्हर्नलायझेशन अँड व्हर्नलायझेशन ऑफ ड्राय सीड इज नॉट पॉसिबल. मग अशीच आपल्याला व्हिडिओमध्ये त्यांनी सांगितलं की जे काही ड्राय सीड असतील त्या ड्राय सीडमध्ये व्हर्नलायझेशन होऊ शकत नाही. मग ते त्या ठिकाणी व्हर्नलायझेशन व्हायचं असेल तर ते सीड जे आहेत दे शुड बी सोक इन वॉटर.
ती पाण्यामध्ये भिजवून नंतर मग त्या ठिकाणी त्याला व्हर्नलायझेशन ट्रीटमेंट देणं आवश्यक असतं किंवा त्यानंतर त्याच्यामध्ये व्हर्नलायझेशनची ट्रीटमेंट ऍक्सेप्ट केली जाईल. तर अशा प्रकारे व्हर्नलायझेशनसाठी आवश्यक असणारे हे काही फॅक्टर आहेत. त्यामध्ये एज आहे, ॲप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर. कोणतं टेम्परेचर लक्षात ठेवा, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पासून तर 6 डिग्री सेंटीग्रेड दरम्यानचं टेम्परेचर. So these are the factors, important factor: temperature, water, oxygen, light exposure, and plant age. They are required for the vernalization. मग व्हर्नलायझेशन होतं कसं, त्याचं मेकॅनिझम कसं आहे थोडक्यात पहा. काय होणार आहे व्हर्नलायझेशन मध्ये? सो देर आर टू मेन हायपोथेटिकल थिअरीज टू एक्सप्लेन दी व्हर्नलायझेशन. दोन हायपोथेटिकल थिअरी आहेत. पहिली आहे की बेसिक डेव्हलपमेंटल थिअरी. So in this theory, it was proposed by Lysenko. The main feature of this theory is, firstly, the growth and development are two different phenomenon. त्यांनी कन्सिडर केलं आहे की ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट हे दोनही वेगळ्या प्रकारचे फेनॉमेनॉन आहेत. नो डाऊट, in the development of an annual seed plant, it consists series of different phases. ठीक आहे ना, डेव्हलपमेंट व्हायची असेल एखाद्या अॅन्युअल प्लांटमध्ये, याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचे सगळ्या फेजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. So these phases always proceed in a strict sequence, and a subsequent phase cannot start till the earlier one is completed. या ज्या काही फेजेस आहेत बघा, ह्या स्टेप बाय स्टेप होत जातात प्लांटमध्ये. आता फेजेस कोणत्या आहेत? जसं की मग जर्मिनेशनची फेज आहे, बरोबर. जर्मिनेशन झालं, त्यानंतर सीडलिंग तयार होईल, सीडलिंग पासून सॅपलिंग तयार होईल, मॅच्युअर व्हेजिटेटिव्ह पिरियड जो आहे, या पिरियड दरम्यान बराचसा कालावधी प्लांट घेतात आणि त्यानंतर मग त्या प्लांटमध्ये याप्रमाणे फ्लावर इंड्यूस झालेले पाहायला मिळते. सो इन दीज टू फेजेस आर इम्पॉर्टंट. टू फेजेस कोणते आहेत? दोन फेजेस की जे इन्व्हॉल्व इन दी डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट. पहिली फेज आहे बघा थर्मोफेज, आणि दुसरी फेज आहे फोटोफेज. आता थर्मोफेज म्हणजे काय, की ज्या फेजमध्ये टेम्परेचर काय केलं जाणार आहे, रिसिव्ह केलं जाईल, किंवा टेम्परेचरमुळे ही फेज जी आहे ती या ठिकाणी स्टिम्युलस होईल. सो इट डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर. And second phase, which is photophase, it depends upon the light. So in winter wheat variety, low temperature is required for the completion of first thermophase. म्हणजे पहा, एक साधं सोपं एक्झाम्पल घ्या. जो काय सध्या आपण विंटर सीझन मध्ये गहू जो काय पेरलेला आहे, गहू उगवून आल्यापासून, जर्मिनेशन झाल्यापासून तर सुरुवातीला महिना दीड महिना पूर्णपणे हा विंटर सीझन असतो. लो टेम्परेचर त्या ठिकाणी त्याला आवश्यक असते. So it receive low temperature for completing this first thermophase, and after this the next phase will be developed. That is, after that, depending upon the light, त्यानंतर मग सनलाईट किंवा त्या प्रकारचा फोटो पिरियड ज्याप्रमाणे त्या प्लांटला उपलब्ध होईल, त्यानंतर या प्लांटमध्ये व्हर्नलायझेशन इफेक्ट आपल्याला दिसून येतो. अँड इन दिस the winter heat accelerate the first thermophase, so that there is an early move from vegetative to the flowering phase. म्हणजे साधं सोपं पहा, पहिला महिना दीड महिना त्याला विंटर सीझन किंवा लो टेम्परेचरची आवश्यकता आहे. त्यानंतर जशी सनलाईट वाढत जाईल, जसं आपण म्हणूया की उन्हाळा वाढत जाईल, त्याप्रमाणे आपल्याला पुढे त्या प्लांटमध्ये फ्लावरिंग झालेलं आपल्याला दिसतं. ओके, कसं होणार आहे याच्यामध्ये फर्टिलायझेशनचा इफेक्ट पहा. इथं थोडक्यात एक दाखवला आहे, एक अपेक्स प्लांटचा दाखवलेला आहे. म्हणजे एखाद्या शूटचा अपेक्स कसा असतो याप्रमाणे पहा. इथं काय ही अपायकल रिजन आहे. या अपायकल रिजन मध्ये याप्रमाणे लीफ प्रायमोर्डिया आहे, म्हणजे यापासून लीफ तयार होणार आहे. आणि हा मधला डोम जो आहे हा मेरिस्टमॅटिक रिजन, राईट. हा सेंटरचा जो काय मेरिस्टमॅटिक रिजन आहे, या मेरिस्टमॅटिक रिजन मध्ये ऍक्च्युली हे लो टेम्परेचर जे आहे हे रिसिव्ह केलं जातं, किंवा लो टेम्परेचरमुळे या ठिकाणी स्टिम्युलस फॉर्म होईल. दॅट इज वी कॉल्ड ॲज FLC, लो टेम्परेचर रिसिव्हर या ठिकाणी आहे. आणि मग हे रिसिव्ह केल्यानंतर या ठिकाणी या प्रकारचं मेकॅनिझम तयार होतं. या मेकॅनिझम मधून, या फ्लोरल मेकॅनिझम मधून आपल्याला या ठिकाणी अपायकल मेरिस्टेम पासून साईडला या ठिकाणी फ्लोरल होमिओटिक जीन्स जे आहेत, किंवा या ठिकाणी फ्लोरिजीन्स तयार होतील. व्हर्नॅलिन या ठिकाणी तयार होईल, आणि या व्हर्नॅलिनमुळे याचं या अपायकल मेरिस्टेमचं एक्सटेन्शन फ्लोरल मेरिस्टेम मध्ये झालेलं दिसतं, राईट. सो फ्लोरल मेरिस्टेम या ठिकाणी तयार होतो. मग अपायकल मेरिस्टेम जो आहे या ठिकाणी त्याला काय म्हणूया आपण,
त्याची वाढ होणं स्टॉप होईल आणि साईडला फ्लोरल मेरिस्टेम जो आहे फ्लोरल मेरिस्टेम वाढायला सुरुवात होते. म्हणजे मायक्रो लेवलला किंवा ॲट दी प्लांट अपायसिस याप्रमाणे आपल्याला फ्लोरल मेरिस्टेम किंवा फ्लावर्स यायला सुरुवात झाली आपल्याला दिसते. म्हणजे या ठिकाणी जी काही व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ होणार आहे ही व्हेजिटेटिव्ह ग्रोथ या ठिकाणी स्टॉप होईल आणि त्यानंतर साईडला फ्लोरल मेरिस्टेम या ठिकाणी तयार होईल. यापासून इन्फ्लोरेसन्स डेव्हलप झालेला दिसतो. So these inflorescence initially protected by these leaf primordia. ओके, त्याचबरोबर त्यावरती असणाऱ्या ब्रॅक्ट्स असतील किंवा स्केल्स असतील त्या स्केल्स कडनं हा फ्लोरल प्रायमोर्डिया ज्याला आपण म्हणू हा त्या ठिकाणी सुरुवातीला प्रोटेक्ट केला जातो. अशा प्रकारचं मेकॅनिझम म्हणजे साधं सोपं मेकॅनिझम काय सांगितलं की जे काही लो टेम्परेचर आहे हे लो टेम्परेचर अपायकल मेरिस्टेमने परसिव्ह केलं. ओके, या ठिकाणी याला रिकग्निशन केलं किंवा याला या लो टेम्परेचरमुळे अपायकल मेरिस्टेममध्ये या प्रकारचे काही बायोमॉलिक्यूल स्टिम्युलेट झाले. त्या बायोमॉलिक्यूलचं कन्व्हर्जन इंटर कन्व्हर्जन झालं आणि त्या दरम्यान व्हर्नॅलिन नावाचं हार्मोन या ठिकाणी तयार झालेलं आपल्याला पाहायला. सो दीज व्हर्नॅलिन हार्मोन जे आहे हे व्हर्नॅलिन हार्मोन इकडे साईडला फ्लोरल होमिओटिक जीन्स जे असतात या फ्लोरल होमिओटिक जीन्समुळे समजा फ्लोरल मेरिस्टेम इंड्यूस झालेला आपल्याला दिसतो. फ्लोरल मेरिस्टेम तयार झाला. ओके, आणि त्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन या ठिकाणी फ्लावरमध्ये या प्रकारे व्हेजिटेटिव्ह ट्विगचं कन्व्हर्जन फ्लोरल ट्विग मध्ये किंवा फ्लोरल मेरिस्टेम मध्ये झालेलं आपल्याला दिसतं. या दरम्यान आपल्याला व्हर्नलायझेशनच्या दरम्यान या प्रकारची हार्मोनल थिअरी देखील आपल्याला पाहायला भेटते. सो फर्स्ट हार्मोनल थिअरी वॉज फर्स्टली प्रपोज्ड बाय लँग अँड मेल्सर्स. अकॉर्डिंग टू दिस थिअरी the precursor A is converted into thermolabial compound B during the cold treatment, and under the normal temperature uh, the precursor B changes into a stable product that is C. So in this, suppose precursor A, when it stimulates with the cold treatment, it will converted into B product, and B is converted into C. Through that C, the vernalin is formed. So in this, lastly, the vernalin are formed, and these vernalin will induce the flowers, right? So याप्रमाणे ही हार्मोनल थिअरी आपल्याला त्या प्लांटमध्ये इंड्यूस झालेली पाहायला मिळते आणि त्यानुसार व्हर्नलायझेशन इफेक्ट आपल्याला दिसतो आणि फायनली त्यामध्ये फ्लावर डेव्हलप झालेले दिसतात. आता दुसरी एक कशामध्ये कॉन्सेप्ट बघा, व्हर्नलायझेशन जे आहे हे या ठिकाणी व्हर्नलायझेशन होऊन कधी कधी पुन्हा रिटर्न देखील झालेलं आपल्याला पाहायला मिळते, ज्याला म्हणायचं डी व्हर्नलायझेशन. काय डी व्हर्नलायझेशन? सो अफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट फॉर flowering can be nullified if the plants are immediately given high temperature treatment. Okay, so effect of low temperature treatment for flowering can be nullified if the plants are immediately given high temperature treatment. म्हणजे पहा, अशा काही प्लांट मध्ये समजा सुरुवातीला लो टेम्परेचर मिळालं, व्हर्नलायझेशन व्हायला लागलं आणि जर काही अचानक पुन्हा जर काही हाय टेम्परेचर आलं तर त्या ठिकाणी सुरू झालेलं जे काही व्हर्नलायझेशन असेल हे व्हर्नलायझेशनचा इफेक्ट आपल्याला या ठिकाणी झिरो झालेला पाहायला मिळतो, म्हणजे रिटर्न आलेला पाहायला मिळतो. दिस फेनॉमेनॉन इज नोन ॲज द डिव्हर्नलायझेशन. अँड ड्युरिंग दिस devernalization, the product formed during the low temperature treatment is destroyed before it is converted to stable form. म्हणजे सुरुवातीला जो काही प्रॉडक्ट लो टेम्परेचरमुळे किंवा लो टेम्परेचरमुळे समजा या ठिकाणी त्या प्लांटमध्ये व्हर्नलिन तयार होत असेल तर ते व्हर्नलिन जे आहे हे डिस्ट्रॉय झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. दॅट विल किंवा व्हर्नलिन तयार होण्याच्या अगोदरचा जो काही प्रॉडक्ट असेल तो या ठिकाणी डिस्ट्रॉय होऊन त्यामुळे आपल्याला डिव्हर्नलायझेशन झालेलं सुद्धा देखील या प्लांटमध्ये काही वेळेला पाहायला मिळतं. So these devernalized plants can be vernalized again by subsequent cold treatment. म्हणजे पुन्हा नंतर पुन्हा जर काही समजा पुन्हा लो टेम्परेचर आलं तर पुन्हा त्याच्यामध्ये
या प्रकारे व्हर्नलायझेशन देखील होऊ शकतं. तर अशा प्रकारे व्हर्नलायझेशन जे आहे, या व्हर्नलायझेशन इफेक्ट दाखवणारे जे काही प्रोटीन्स असतील हे इंटर कन्व्हर्टिबल असतात. त्याचं लगेच डिव्हर्नलायझेशन देखील होऊ शकतं आणि पुन्हा व्हर्नलायझेशन देखील होऊ शकतं. अशा प्रकारचे हे सगळे काही कॉन्सेप्ट आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळते. सो इन दी व्हर्नलायझेशन कॅन बी कॅन्सल्ड before finishing the vernalization. The effect will be lost under the high temperature, and devernalization will be occur like 25 to 40 degrees centigrade. So for example, vernalized onion bulbs exposed to high temperature after vernalization, direct planting will use the flowering, but keep in warm temperature they will does not flower. म्हणजे एखाद्या प्लांटला जर काही याप्रमाणे, आता जसं की आत्ताचं उदाहरण घ्या, हिवाळ्यामध्ये जर काही अचानक 2-4 दिवस जर काही समजा गरमी किंवा थंडी गायब झाली, तर त्याचा परिणाम आपल्याला पूर्णपणे ह्या असणारे जे काही पिकं आहेत, गहू असेल किंवा हरभरा असेल, यावरती झालेला आपल्याला दिसेल. या प्रकारची ही कॉन्सेप्ट आहे व्हर्नलायझेशन आणि डिव्हर्नलायझेशन. थोडक्यात एक शेवटी व्हर्नलायझेशनचे सिग्निफिकन्स काय ते लक्षात घ्या. व्हर्नलायझेशनमुळे कोल्ड रेजिस्टंट आहे प्लांटमध्ये तो इन्क्रीज झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. इट विल ऑल्सो रिड्यूस द व्हेजिटेटिव्ह पिरियड ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट अँड इट विल इंड्यूस दी अर्ली फ्लावरिंग. या व्हर्नलायझेशनमुळे जो काही लॉंग व्हेजिटेटिव्ह पिरियड असतो हा कमी करून लवकरात लवकर त्या प्लांटला फ्लावर आलेले आपल्याला दिसतात. सो ड्यू टू व्हर्नलायझेशन इट इन्क्रीज द रेजिस्टन्स ऑफ प्लांट्स टू फंगल डिसीज ऑल्सो. मग सांगितलं बघा व्हिडिओमध्ये, लो टेम्परेचरला फंगसची ग्रोथ होत नाही, त्यामुळे फंगल डिसीजेसचं प्रमाण या ठिकाणी व्हर्नलायझेशनमुळे कमी झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन क्रॉप इम्प्रूव्हमेंट, आहे की नाही. म्हणजे विंटर व्हरायटी जी आहे ती स्प्रिंग व्हरायटीमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करता येते. सो बाय व्हर्नलायझेशन विंटर व्हरायटी ऑफ क्रॉप कॅन बी कन्वर्टेड इन टू स्प्रिंग व्हरायटी, की ज्या वेळेला वॉटर अवेलेबिलिटी मोठ्या प्रमाणात